많은 사람들의 마음속에 어둡고 긴 터널처럼 기억될 2020년 한 해. 그 어느 때보다 모두가 힘들었던 한 해의 마지막을 지나 새해의 태양이 어둠을 뚫고 떠오른다. 새로운 희망, 더 나은 미래를 약속하는 듯한 세계 곳곳에 해 뜨는 풍경 속으로 여행을 떠나보자. Sunrise is starting.
Samoa naho honu. Hi kaleva nu. Iga hikina ayakala. Eale! 한 해를 마무리하고 새해를 맞이하는 세계 곳곳의 풍경을 지금부터 만나보자. 처음 찾은 곳은 지구 반대편 이국적인 풍경이 펼쳐지는 나라 페루. 연말연시를 맞아 붐비는 리마의 아방카이 시장은 어디를 둘러보나 온통 노란 물결이다. 벽걸이 장식부터 꽃 목걸이, 피냐타, 그리고 안경 가면까지 종류도 다양하다. Ahora para festejar el año nuevo, se lleva las hawaianas, se lleva los antifaces, se lleva los gorritos, así. Para hacer bulla, así. Feliz año nuevo, llegó amarillo, siempre de la buena suerte. Por eso todos festejamos con color amarillo, desde la ropa hasta lo que se usa, todo amarillo. 노란 장식이 행운을 가져다 준다고 믿는 페루 사람들. 빼놓지 않고 준비하는 노란 물건이 하나 더 있다. 바로 노란 속옷. 모양도 크기도 다양하지만 색깔만큼은 모두 노란색. (12월 31일에서 1월 1일로 넘어갈 때 노란 속옷을 입고 있어야 한단다. Esta es una cábala. La truza amarilla es para la buena suerte. ¿Ya? El color verde es para el dinero, cash money, dólar. Y el color rojo es para el amor, para la buena suerte. Este es para la buena suerte. 그래서 사람들은 행운을 얻기 위해 노란 속옷을 산다. ¿Para quién? Para mí, para mi comadre, para su hija. Para que les vaya bien. Para su esposo. También ya le compramos. Ya le compré. Ya lo compramos. Ya está. esposo. Claro. ¿Cuánto está? ¿3 por 10? 서로의 행운을 기원하는 따뜻한 마음이 전해진다. 31일 밤 거리에는 인적이 드물다. 페루 사람들은 연말연시에 특별한 행사를 하기보다는 각자 가정에서 가족들과 함께 오붓한 시간을 보내기 때문이다. 반갑게 맞아주는 알프레도 씨 가족. 오랜 친구 사이인 두 부부가 모여서 새해를 맞이한다. Es la cena de hoy día. Ah, sí. Acá costumbre siempre. Sí, como... sí, costumbre. Siempre preparamos el lechón para Año Nuevo y para el 24 de diciembre el pavo. 페루의 새해 맞이 풍습. 12월 31일 저녁 늦은 시간에 가족 친지들과 모여 돼지고기 요리를 먹는다. ¿La víctima? ¿Está caliente la víctima? ¿Lo retiramos esto? Sí. Está buenísimo. Del gallo. ¿Y de la gallina? 그리고 12시가 되면 체리나 포도알 12개를 큰 소리로 숫자를 세며 먹고 소원을 빈다. Un beso para el año que se va, un abrazo para el que viene. Gracias por tenerlos a ustedes en casa. Igual que Gracias, salud, felicidades. 새해를 축하하며 서로의 행복을 기원한다. 한 알 한 알 포도를 먹으면서 각자 소원을 비는데 갑자기 전쟁이라도 난 듯 밖이 소란스럽다. 하늘을 수놓는 커다란 불꽃. 폭죽을 연달아 터뜨리는데 거의 불꽃놀이 수준이다. 새해에는 모든 일들이 폭죽처럼 잘 터지기를 바라는 마음을 담아 불꽃을 하늘 높이 쏘아 올린다. 그렇게 페루 사람들은 새해를 맞이한다.
페루에서 비행기로 2시간 반. 뜨거운 정열의 나라 브라질. 그중에 대서양을 바라보고 있는 상루이스의 밤은 열정으로 가득하다. 바로 브라질의 유명한 카니발이 열리고 있기 때문이다. 매년 2월 중순쯤 브라질 전역에서 카니발이 열리는데 상루이스는 다른 지역보다 좀 더 일찍 열린다. No caso, peça fantasia aqui te ensaiou ano retrasado. São Luís, 10 anos de fanático e dando de presente. 브라질에는 세계적인 축제인 리우 카니발을 비롯해 각 도시마다 수많은 카니발이 있다. 나름대로 특색이 있는데 상루이스의 카니발은 작고 아기자기한 매력이 있었다. O Carnaval de São Luís, o Maranhão, né, traz essa cultura, essa diversidade, ritmos diferentes. O Carnaval de São Luís eu estou conhecendo agora a primeira vez, é muito diferente. 상루이스의 카니발은 규모가 크진 않았지만 정열적이고 낙천적인 성격의 브라질 사람들을 닮아 있었다. 열기로 가득한 이곳은 리우데자네이루의 이파네마. 한 해를 마무리하는 12월 31일 리우데자네이루의 이파네마 거리가 축제 분위기로 가득 찼다. What are you here? I'm here to celebrate with the people of this area, the New Year's Eve. 축제의 날, 모두 한껏 흥이 오른 얼굴로 춤을 추며 같은 곳으로 이동 중이다. 바로 코파카바나 해변이다. 이곳에선 12월 31일 저녁부터 밤을 새우며 함께 새해를 맞이하는 축제인 해베이용이 있다. 많은 사람들이 흰 옷을 차려입고 코파카바나 해변을 찾는다. Porque branco significa paz, né? A paz que a gente precisa para o mundo e é uma tradição aqui no Brasil, todo ano a gente coloca branco. A Umbanda sempre caminho, sempre vai existir. 이른 저녁에 코파카바나 해변에선 새해를 맞이하기 위한 특별한 의식들이 벌어진다. 브라질의 토속 종교인 움반다의 신도들은 마쿰바라는 종교 의식을 치르며 매년 새해를 맞이한다. 한 해의 마지막 날을 기념하며 바다의 여신 이에만자에게 일자리와 건강, 새해의 번영을 기원한다. 움반다의 의식은 원을 그린 채 드럼을 동반한 음악과 춤을 곁들여 진행한다. 움반다의 영적 지도자는 일종의 영매로 신의 기운을 받아 신도들에게 그것을 다시 나눠주는 역할을 한다. 그렇게 해서 불가사의한 힘의 공격으로부터 신도들을 보호하고 재난과 불운을 막아준다고 한다. É a reguladora da cabeça das pessoas, do cérebro, do pensamento. E é a mãe também da fertilidade. Então essa grande homenagem a gente faz agradecendo o ano que nós estamos terminando e pedindo muita paz, muita prosperidade, muita saúde para o próximo ano que está se iniciando. 사람들은 해변 곳곳에서 초에 불을 켜 모래에 꽂아놓고 새해 소망을 비는
작은 의식을 각자 가진다. 코파카바나의 밤이 깊어간다. 다들 어디서 쏟아져 나오는지 해변은 사람들의 물결로 가득 찼다. 카메라가 반가운지 온몸으로 흥을 드러낸다. 해변 한가운데에 설치된 대형 무대에선 국내외 유명 가수들이 출연해 축제의 밤에 열기를 더한다. 음악과 사람들의 열정이 해변을 감싸고 너나 할 것 없이 춤을 추며 축제의 밤을 즐긴다. Sabia que era gostoso estar aqui, mas não sabia que era tão bom. Pô, tá aqui maravilhoso. É, maravilhoso estar aqui. Assim, tô contando assim, os segundos para dar logo meia-noite, para a hora dos fogos, para me ver ao vivo como é que é também. 축제라면 빠질 수 없는 먹거리. 코파카바나의 핫도그는 토핑을 뷔페식으로 골라 먹는 재미가 있다. 끝없는 손님에 핫도그가 날개 돋친 듯 팔린다. Você acha que vai vender quanto? Ah, eu pretendo vender muito, hein? Bastante? Bastante. Até que horas vai? Pense com essa data. Até que horas vai dar um? Ah, até 5 horas. 해변에서 삼삼오오 간단하게 끼니를 때우지만 12월의 마지막 밤 코파카바나의 핫도그엔 추억이 담긴다. 새해맞이 5분 전. 새해맞이 축제의 하이라이트인 불꽃놀이를 보기 위해 해변의 호텔 창가에도 사람들이 가득하다. 저 멀리 바닷가의 크루즈선도 불꽃 축제를 보기 위해 리우를 찾았다. 이제 코파카바나의 불꽃놀이가 카운트다운에 들어간다. 드디어 1월 1일. 새해의 시작을 알리며 화려한 불꽃이 코파카바나의 밤하늘을 수놓는다. 사람들은 바다로 꽃을 던지며 새해 소망을 기원한다. 이날 쏘아올린 폭죽만 30톤 분량에 2만여 개. 코파카바나의 불꽃은 삼바의 정열만큼이나 뜨겁다. É sempre um espetáculo, cada ano é uma surpresa a mais, mas foi muito bom, foi muito legal. Sempre muita gente e foi uma surpresa muito boa, apesar de... Com certeza, como todo mundo, desejamos saúde, a bênção de Deus sobre nossas vidas, mais união, mais força e um ano próspero, um ano abençoado, com muita saúde. O que eu desejei para a minha vida e para os outros, muito sucesso, muita emoção, muito dinheiro no bolso, que é o que mais o pessoal quer, não é isso? Saúde para todos, é isso. 눈부시게 타오르는 불꽃을 바라보며 지나간 해를 잊고
새로운 희망을 떠올려 본다. 이번에는 새해를 맞는 이탈리아로 떠나보자. 이탈리아 북동부의 돌로미티. 돌로미티라는 이름은 이 지역의 대부분을 이루는 백운석 돌로마이트에서 유래했다. 산맥 줄기의 작은 마을 볼차노를 찾았다. 거대한 산으로 둘러싸인 마을 광장에 크리스마스 마켓이 열렸다. (11월부터 1월) 초순까지 열리는 크리스마스 마켓은 겨울철 관광객을 위한 축제다. 마치 동화의 나라에 온 듯한 마켓에는 여러 가지 볼거리들이 있지만 가장 관심이 가는 것은 크리스마스를 기념하는 나무 공예품들이다. 목각 공예가들은 남부 티롤 장인 협동조합 구성원들인데 축제 기간 이렇게 나와 직접 전통 공예를 소개한다. 공예품 가게에는 목판화, 크리스털을 이용한 성탄 장식, 양초 장식 등이 있지만 가장 인기 있는 것은 천사와 아기 예수의 구유다. Questo l'ha lavorato tutto lui a mano, questo è legno di cirmolo, e poi lui dipinge anche, quindi lui e la sua famiglia portano avanti la tradizione del... Quanti anni che lui lavora a questo? Saranno 30 anni buoni. 마켓 중앙에서는 알프스 목동들이 부는 알프호른 소리를 직접 들을 수 있다. 알프호른은 과거 알프스 목동들이 소를 부르거나 산 아래 사람들과 의사소통할 때 사용했다고 한다. 길이 3m의 긴 통에서 울려 퍼지는 소리는 알프스 산의 영혼의 소리처럼 들렸다. 산 깊은 곳, 한 가정집에 초대를 받았다. 묵은 해가 가고 새해가 밝아오면 이곳 사람들은 함께 모여 크리스마스 쿠키를 만들어 먹는다. 쿠키는 각자 원하는 모양으로 만들어 굽는다. 초콜릿으로 모양을 내거나 잼과 사탕 같은 것들로 맛을 더 내기도 한다. 우리가 새해 만두를 빚어 먹듯 이들도 식탁에 모여 잼을 넣어 쿠키를 만든다. 맛있는 쿠키를 먹는 것도 좋지만 온 가족이 모여 앉아 이런저런 이야기를 나누는 것은 정말 정겨운 풍경이다. 큰아들 마르코가 집고양이를 본뜬 반죽을 만들어 웃음보가 터졌다. 성탄 쿠키를 먹으면서 돌로미티 사람들은 한 해 동안 못다한 이야기를 가족과 함께 나누고 새해의 소망을 빌어본다. Sì, a me piace tutti i biscottini.
E sono più buoni questi, ma sono anche buoni altri. Beh, io sono contenta quando tutti vengono a casa, quando siamo insieme, quando vengono amici. Un bel tempo. 밤이 깊어가지만 가족들의 웃음소리는 계속 이어진다. 화려하지는 않지만 소박하고 따뜻한 돌로미티의 한 해가 이렇게 저물어 간다. 이탈리아를 떠나 영국으로 향한다. 영국의 수도 런던 시내를 한눈에 볼 수 있는 명물 런던 아이가 눈에 들어온다. 런던 아이를 지나 트래펄가 광장으로 향했다. 높이 51m의 탑 위에는 넬슨 제독의 동상이 있다. 그는 트라팔가르 해전에서 나폴레옹 연합군을 격파한 영국의 국민 영웅이다. 거대한 탑과 어깨를 나란히 하는 대형 크리스마스 트리가 눈길을 끈다. 과거 독일 나치군이 노르웨이를 침공했을 때 원정군을 지원해준 영국에게 고마움의 표시로 1947년 이래 매년 노르웨이에서 트리를 보낸다. 크리스마스가 다가오면 런던에서 가장 붐비는 곳, 바로 코번트 가든이다. 코번트는 원래 수도원에 채소밭이 있던 자리여서 붙여진 이름이다. 천장을 보니 유리로 만들어진 지붕이 있다. 19세기 때 만든 것이라는데 그 기술력이 대단하게 느껴졌다. 런던 최고의 번화가답게 다양한 상점들이 들어서 있어 크리스마스가 다가오면 많은 이들이 선물을 사기 위해 이곳을 찾는다. 상점 안에 울려 퍼지는 음악 소리를 따라가 봤다. 즉흥 연주와 다양한 공연을 감상할 수 있는 것도 이곳의 매력이다. 광장으로 나오니 초대형 크리스마스 트리가 눈길을 끈다. 낮에도 수많은 전구가 예쁘게 빛나고 있다. 저마다 트리 앞에서 사진을 찍는 모습이 즐거워 보인다. We came to look at the tree and all the Christmas lights and all that, yeah, in London, and go down Oxford Street, see all the lights, but in Covent Garden and the tree, and walk around the market. Yeah, it's lovely. Yeah. Happy Christmas to everybody in Korea and Happy New Year as well. 북적이는 사람들 사이로 특이한 차림의 노신사와 양 한 마리가 보인다. 그는 10년째 이렇게 양과 함께 거리 모금 활동을 해오고 있다고 한다. She's a mascot for the hospital. She collects for the hospital. So, yeah. She's a famous one. Been in 5 films, 4 pantomimes. Got her own Facebook, her own fan club. Oh, yes. 누군가에게 작은 도움이 되길 바라며 많은 사람들이 모금에 동참했다. 이웃을 생각해보는 연말, 작은 기부로 마음이 따뜻해진다. 타임스강을 가로지르는 이 다리는 2차 세계대전 당시 지어졌다. 특히
레이디스 브릿지라는 별칭을 가지고 있는데 남성들이 전쟁에 징집돼 여성들만이 건설에 참여했기 때문이다. 런던 아이 근처에 위치한 사우스뱅크로 향했다. 런던에서 가장 규모가 큰 크리스마스 마켓 중 하나가 이곳에서 열린다. 타임스 강변을 따라 설치된 다양한 가게들은 관광객들의 오감을 사로잡기에 충분해 보였다. 특히 전 세계 음식을 한자리에서 맛볼 수 있는 푸드마켓이 인기다. 평소 보기 힘든 각국의 음식이 모두 모여 있다. 짧은 거리를 걷는 동안 세계 여행을 하는 기분이다. 영국인들에게 크리스마스 하면 이것을 빼놓을 수 없다고 한다. 사과주에 계피, 오렌지 껍질 등 다양한 향신료를 첨가해 끓여낸 바로 몰드 사이다. Oh yeah, mainly Christmas, but lots of places when it's cold. So people have it to warm yourself up. Nicer than tea or coffee. If you're an alcoholic, that is. Two. Try one. Good. Happy Christmas anyway. Two more hot. 영국의 패션 거리로 유명한 카나비 스트리트. 젊은이들의 거리로 특히 음악과 패션으로 유명한 번화가다. 150m의 짧은 골목이지만 거미줄처럼 얽혀 있어 길마다 사뭇 다른 분위기를 연출한다. 이번 크리스마스 테마는 바닷속 세상인 모양이다. 하늘을 바다 삼아 둥둥 떠 있는 해양 생물들. 그 모습이 아름다워 사람들이 발길을 멈춘다. Oh, I guess it's really the reason why we come to London, because well, it's not that far away from Belgium, so it's just like every Christmas we get a little bit like we really want to go. 1년의 마지막을 보내는 사람들은 화려한 크리스마스 장식에 올해의 아쉬움을 달랜다. I always write my goals every year. Some of my goals I've achieved them, but some I've not. So this year I'll go again and keep on going until I achieve my goals. 거리를 밝게 비추는 조명처럼 이들의 앞날도 빛나길 기대해 본다. 다음 날 일출을 보기 위해 영국 북동쪽의 작은 마을 휘트비로 향했다. 북해에서 떠오르는 해를 바라보며 잠시 걸음을 멈춘다. 작은 항구 마을인 휘트비는 영국인들의 숨은 휴양지로 유명하다. 탁 트인 풍경, 고요한 바다를 보고 있으니 내 마음까지 평온해진다. 마을 언덕에 위치한 휘트비 수도원으로 향했다. 마을 안으로 들어가자 울퉁불퉁한 중세 돌길이 아직까지도 고스란히 남아 있었다. 돌길을 따라 올라가다 보니 휘트비의 정스러운 수도원이었던 건물이 나타난다. 오랫동안 파괴된 모습 그대로 자리를 지키고 있어 영국 역사의 산 증인같이 느껴진다. 비록 파괴와 복원을 반복하며 지금은 수도원이라고 짐작해 볼 수 있는 외벽뿐이지만 그 자체로도 충분히 아름다웠다. 휘트비를 떠나 영국 북서부의 윈더미어로 향했다. 영국 북서부에 있는 레이크 디스트릭트는
아름다운 산과 16개의 호수가 어우러지는 휴양지다. 16개 호수 중 제일 큰 윈더미어 호수. 윈더미어 호수 북쪽 앰블사이드에서 출발하는 배를 타기 위해 선착장으로 향했다. 지금은 겨울이라 관광객이 많지 않지만 매년 여름 1,600만 명이 방문할 정도로 인기라고 한다. 배에 오르니 갈매기가 제일 먼저 반겨준다. 눈이 내려앉은 고요한 한겨울의 풍경. 화려한 도시와 다른 정취에 마음이 편안해진다. We've been coming, well, she's been coming since she was a child. It's sort of a holiday exclusion for most Brits, sort of come up to the Lake District and relax, holiday, stuff like that. There's lots to do. I like the boat rides. And when you're on the lake and you come across red buoys, they'll circle areas of shallow water. 길이가 약 18km나 되는 윈더미어 호수 주변에는 숨겨진 절경이 곳곳에 있다. 니어사우리는 마치 동화 속에 나오는 것처럼 작고 아름다운 마을이다. 이곳에는 자연과 동물을 사랑한 피터 레빗의 작가 베아트릭스 포터의 생가가 있다. 레이크 디스트릭트 풍광에 매료된 베아트릭스 포터는 아예 이곳에 정착했다. 그리고 내셔널 트러스트에 재산을 기부하며 이곳의 자연을 보호하기 위해 애썼다. 이 텃밭에서 피터라는 토끼를 키우며 쓴 그림 동화책이 바로 그 유명한 피터 레빗이다. 이런 환경 덕분에 아마도 최고의 아동 문학이 탄생하지 않았을까 하는 생각이 든다. 독일의 문호 괴테가 독일은 도시가, 영국은 시골이 아름답다라고 했던가. 하얗게 물든 산과 이어진 호수가 한 폭의 그림 같다. 윈더미어 호수 근방의 마을을 찾았다. 이곳도 크리스마스 마켓이 열려 축제 분위기다. 타 도시와 다른 점은 이 지역만의 특색을 살린 수공예품들이 많다는 것. 레이크 디스트릭트에 사는 야생 동물도 그림 속에서 확인할 수 있다. They're just animals which just surround me in my studio in the Lake District. I live in the South Lakes, and that's why it's also inspirational. All the wildlife around me. That's why I love it. Yeah. 변덕스러운 영국의 날씨. 갑자기 우박이 떨어지기 시작한다. 내리는 우박에도 길게 줄이 들어서 있는 노점. 그 음식이 궁금했다. Yorkshire pudding now. From Yorkshire. They sell them all over the country. So it's not just in Yorkshire. These are called the Yorkshire pudding. So the Yorkshire pudding wrap. 요크셔 푸딩은 우리가 일반적으로 알고 있는 달콤한 디저트 푸딩이 아니라 밀가루 반죽을 부풀려 접시 모양으로 구운 빵이다. 이 빵으로 만든 그릇에 고기와 각종 채소에 소고기 육즙으로 만든 소스를 올려주고 무거운 팬으로 누르면
요크셔 푸딩 완성이다. 하나에 6.5파운드, 우리나라 돈으로 10,000원 정도다. 윈더미어 호수를 가까이에서 보기 위해 8풋 공원 산책에 나섰다. 눈이 그친 한겨울의 호수를 한참 바라봤다. 이렇게 눈 내린 풍경을 보는 것은 윈더미어에서 흔히 있는 일은 아니라고 한다. Well, it was a bit of a shock this morning. Didn't expect it. But yeah, it's lovely, isn't it? We brought the dogs out just to get a run out, so. Where we live, the fields are all full of sheep, so they can't go in the fields. 아침 일찍 눈 덮인 윈더미어 지역을 내려다볼 수 있는 오레스트 전망대로 향했다. 정상까지는 약 200m 정도 높이로 힘들지 않은 코스다. 저 멀리 무지개가 떴다. 이런 행운이 따르다니 새해에는 좋은 일만 가득할 것 같다. 20분 정도 걸어 올라 도착한 정상. 탁 트인 윈더미어 호수가 파노라마처럼 펼쳐진다. 올라온 사람이 나뿐만은 아니었다. It's just beautiful, beautiful countryside, isn't it? I mean, look. So it's just nice to get away because we work, you know, in the city. So to be in the country and with all this, it's just really relaxing, isn't it? A good exercise climbing up the hill. Yeah. Eyes streaming in the wind, but gets the heart pumping and makes you feel good in God's country. Yeah, it's beautiful. 자연이 빚은 한 폭의 그림 같은 풍광. 오래전부터 이 언덕에 놓여 있었을 돌의자. 축제 속 화려한 도시를 뒤로 하고 이 의자에 앉아 새해를 맞이한다. 보기만 해도 황홀하고 공기마저 달콤한 곳. 구름을 뚫고 환하게 내려와 호수를 비추는 햇빛을 바라보며 어두웠던 지난해를 보내고 새로운 희망을 마음속에 품어본다. 해피 뉴 이어!